Will close always on today. For this purpose, I have specially configured multi-subnet failover clustering always on. So we have one virtual network. In this virtual network, we have different subnets. So I created subnets. You know how to create subnets, right? So default subnet is 10.0.0./24. /24 means there are 255 IPs divided into one subnet. So how to calculate this? I told you one beautiful site on this, CADRXYZ. So /24 means, so you are blocking 1, 2, 3 parts. Only one part is available, octet. So first usable IP is 10.0.0.1. Last usable IP is 10.0.2.0.254 in normal on-prem. But in Azure, 1, 2, 3 also reserved, 255 also reserved. So here, so there are 250 IPs available in this subnet. Okay, next. So 5 IPs are reserved for Azure. And in this subnet, it starts from 10.0.1.0. See, we already discussed subnets. Don't waste on that this time. So 10.0.0.0. I mean, 0 is reserved 1, 2, 3, reserved 4. It will start from 4. Okay. So if it starts from 4, what is the last IP? For each segment, for each decimal, you can use up to 10.0.0.255. After 255, what will come? So again, it starts 10.0.0.0 completed, because on 0, you reach 255. Next IP is 1. 1.0. It will start from here. Starting IP is here. So 10.0.1.255 is the last IP. Okay. After that, next IP starts from 10.0.2.0. Last IP is 10.0.2.255. So I created this as a subnet, default subnet. This one is subnet 1. This one is subnet 2. Okay. So on this subnet, I place a domain. Domain IP is 10.0.0.4. So subnet 1, I place it node 1. Node 1 IP is 10.0.1.4. It starts from 4 in Azure. Node 2 IP is 10.0.2.4. So these are the IPs. So I made these 3 computers as a domain. So in domain, I created always on AG. I installed failover clustering and created cluster first, cluster with node 1 and node 2. On top of that, I created always on AG. Okay. This is the configuration I have done. How to do always on multi-cluster failover cluster, you know. We already discussed this. Don't waste time on that. We already had so many classes on always on AG. This is, I think, 5th or 6th one. Okay, let me open cluster setup. How to open cluster? cluadmin.msc, cluster manager. Otherwise, you can click on here and search cluster manager, failover cluster manager, it will open. Okay. So cluster name is AZ cluster. How many nodes are there? There are 2 nodes available. Both nodes are in different subnet. Roles
So I have created one availability group. So here in listener, you will know how many subnets are there. So one subnet, for subnet 1, IP is this one. For subnet 2, IP is this one. This is called as listener IP. Okay. Then, so this is about configuration. For this purpose, I have created a load balancer also. We will see how to create load balancer one more time quickly. Okay, this is the setup as of now. So in this setup, what we will do is, first we will simulate a scenario where secondary database is not available. I mean, is not synchronizing. How to deal this issue? Open SSMS. So both nodes are under same virtual network. It is not under different virtual network. So here network will be fast. There should be no lag at all. Node 1, always on availability groups. So group 1, in availability databases, there are 3 databases in group 1. Go to node 2. In the same way, connect here. Node 2. Always on availability groups. Group 2, group 1. Okay, groups. Okay. This is not synchronizing. So we have issue like this. How to deal with it? Okay. So the issue here is, go to node 1, open dashboard, right click on group 1, show dashboard. So in the dashboard, you can see what is the issue. What is the issue here? By seeing this dashboard, can anyone tell? Synchronize is not happening in node 2. In Okay. DB, database DB. Okay. So on replica 2, that means secondary replica is node 2. On node 2, DB1 is not synchronizing. If it is synchronized, that means what? It is in synchronous mode, synchronous commit. If it is synchronizing means, let me show you. So go to group properties. What is the mode we have chosen here? Availability mode, synchronous commit. What if I change to asynchronous commit? Let's see this. Automatic failover is not possible in asynchronous. Click on OK. Okay, done. Now let's see this. Refresh. See this difference. So if your replica is synchronous mode, you can see synchronized status. If your replica is asynchronous mode, you will see synchronizing status. Okay. So if both status are not present and it is showing not synchronizing, that means there is an issue with database. Are you clear? మీకు అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పమంటారా? ఈ టాప్ పాయింట్. డేటాబేస్ స్టేటస్ ఎయిదర్ సింక్రనైజ్డ్ అన్నా ఉండాలి, సింక్రనైజింగ్ అన్నా ఉండాలి. ఓకే, నాట్ సింక్రనైజింగ్ అంటే దెర్ ఈస్ అన్ ఇష్యూ. ఆర్ యు క్లియర్? Yes. Okay. So let me change it again to synchronous commit. Click on OK. సో ఇక్కడ ఇష్యూ ఉంది, దీన్ని ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి. ఎలా ట్రబుల్ షూట్ చేస్తాం? జనరల్ గా ఈజీ పార్ట్స్ ఉంటాయి, టఫ్ పార్ట్ ఉంటుంది.
సో ఫస్ట్ నేను కొంచెం అంటే లెంతీ ప్రాసెస్ చెప్తాను. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఈ సినారియో అందుబాటులో ఉంది. సో ఇక్కడ మనకు ఒకటి వచ్చింది. 90% DBS ఇదే చేస్తారు. కానీ దీనికంటే బెటర్ వేస్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వే ఏంటో చూడండి. ఫస్ట్ వే ఏంటంటే సో మీరు డేటాబేస్‌లు 2 టైమ్స్ చూడొచ్చు. ఒకటి అవైలబిలిటీ డేటాబేసెస్‌లో, 2 మెయిన్ డేటాబేసెస్‌లో. సేమ్ డేటాబేసే. ఓకే. ఫస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ షోయింగ్ లైక్ దిస్, రిమూవ్ సెకండరీ డేటాబేస్. ఈ ఆప్షన్ కనిపిస్తే యూ డూ ఇట్. There is no option for me. Okay. Then you delete this database. DB1. సో ఇక్కడ మనం డిలీట్ చేస్తే ఏమన్నా అవుతుందా మనకి? ఎనీ ఇష్యూ? వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ? ప్రైమరీ డేటాబేస్. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్వేసాన్? ఆల్వేసాన్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంది? ఆబ్జెక్ట్ ఏంది? మోటివ్ ఏంది? ప్రైమరీ డేటాబేస్ ఉండాలి. టు మెయింటైన్ ఐడెంటికల్ కాపీ ఆఫ్ అనదర్ డేటాబేస్ ఆర్ మల్టిపుల్ డేటాబేస్. దిస్ ఈస్ ద మోటో. ఓకే. సో ఎక్స్ట్రా కాపీ ఒకటి మెయింటైన్ చేయాలి. అది మోటో. ఓకే. సో ఎక్స్ట్రా కాపీ నోడ్ 1 లో ఆల్రెడీ ఒకటి ఉంది. సో మన ప్రాబ్లం ఏంటి? నోడ్ 1 లో ఉన్న ఆల్వేస్ ఆన్ అవైలబిలిటీ గ్రూప్ లో ఉన్న DB1 అక్కడ మనకు వర్క్ అవ్వట్లేదు. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ దీన్ని కూడా రిమూవ్ చేసేస్తున్నా. రిమూవ్ డేటాబేస్ ఫ్రమ్ అవైలబిలిటీ గ్రూప్. దానివల్ల ఏమీ కాదు. వీ హ్యావ్ ఎ ఒరిజినల్ డేటాబేస్ DB1. ఇది డిలీట్ చేయకూడదు. ఇది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఓకే. సెకండరీలో డేటాబేస్ డిలీట్ చేసేసాను. ఓకే. ఇక్కడ కూడా రిమూవ్ చేసేసాను. ఇక్కడ రిమూవ్ చేస్తే అక్కడ రిమూవ్ అవుతుంది. ఓకే. సో అవైలబిలిటీ గ్రూప్ డేటాబేస్ లో రిమూవ్ చేసి దీన్ని రిమూవ్ చేయకూడదు. ఇది ఒరిజినల్ కాపీ, మెయిన్ కాపీ. ఇఫ్ పాసిబుల్ మెయింటైన్ బ్యాకప్స్. ఆల్రెడీ కంపెనీలో బ్యాకప్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మనం ఏం చేసాం ఇప్పుడు నోడ్ 2 లో డేటాబేస్ 1 ని డిలీట్ చేసాం. నోడ్ 1 లో అవైలబిలిటీ గ్రూప్స్ నుంచి అంటే ఆల్వేస్ ఆన్ లో నుంచి ఆ డేటాబేస్ ని తీసేసాం. ఇప్పుడు రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి, మళ్ళీ యాడ్ చేయండి. సింపుల్ సొల్యూషన్. DB1, click on this, click on next, connect to node 2, connect, next, automatic seeding, yes. Compatibility issues. So what are the issues? Okay, we have some issue on DB1. Just a minute. Files are in different position. I don't want this file. I need only 2 files. Remove this, click on OK. Refresh. Okay. Availability databases, add database, click next. Next, connect, node 2, next, automatic seeding, yes, next, finish. So automatic గా ఈ డేటాబేస్ ని హౌ టు యాడ్ ఏ డిఫరెంట్ డేటాబేస్. సో ఇప్పుడు DB1 ని మనము అవైలబిలిటీ గ్రూప్ కి యాడ్ చేసాము. నౌ లెట్స్ సీ దిస్, రిఫ్రెష్ దిస్. ఇట్స్ ఆల్సో షోస్ సింక్రనైజ్డ్ అండ్ గో టు నోడ్ 2. ఇట్స్ ఆల్సో షోస్ DB1 సింక్రనైజ్డ్. దిస్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ వే. బట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం హియర్? ప్రాబ్లం ఏమై ఉండొచ్చు ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి ఈ సినారియోలో. వాట్ డిడ్ ఐ డూ? డిలీట్ చేసినప్పుడు పొరపాటున ఎప్పుడన్నా మనకి నోడ్ 1 ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ వస్తే ఆటోమేటిక్ ఫెయిల్ అవ్వదు తీసుకోవాలి. That is okay, but that is not main problem. Problem here is, first let me note down this scenario. Scenario is secondary database is not syncing. So what we have done, first remove database, for example DB1 from availability
group in node 1 primary replica. ఇక్కడ రిమూవ్ చేస్తే ఫస్ట్ ప్రైమరీ రెప్లికా ఈజ్ నోడ్ 1. ఇక్కడ రిమూవ్ చేసినామంటే అన్ని రెప్లికాస్ లో రిమూవ్ అవుతుంది అవైలబిలిటీ డేటాబేసెస్ లో. ఓకే, ఫస్ట్ స్టెప్ 1. స్టెప్ 2, go to secondary replica, delete db1 which is in restoring state. Third step, okay, add availability group databases in replica 1 primary replica. సో ఏం చేస్తున్నాం, అవైలబిలిటీ డేటాబేసెస్ లోకి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి యాడ్ కొడుతున్నాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ వన్ వే. నెక్స్ట్ వే, ఈ వేలో ప్రాబ్లం ఏంటంటే డిసడ్వాంటేజెస్. It is very time taking. For example, if your database has 1 or 2 TB space size, it may take around 3 to 5 hours. అంతసేపు వెయిట్ చేయలేం. ఆటోమేటిక్ సెట్టింగ్ నాట్ పాసిబుల్. బ్యాకప్ తీసి రీస్టోర్ చేయాలి, అదంతా టైం టేకింగ్. అవునా? మెయిన్ ప్రాబ్లం ఇదే. ఈ టైంలో ఫెయిల్ ఓవర్ అయితే కూడా ఇష్యూ వస్తుంది. ఫెయిల్ ఓవర్ ఎప్పుడైతే ఏదైనా కరప్షన్ ఉంటే వస్తుంది. కానీ మనకు ఫెయిల్ ఓవర్ అయినా కూడా రియల్ టైంలో మేబీ 2 కాపీస్ కాదు 3 కాపీస్ ఉండొచ్చు, ఇంకో చోట నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ నాట్ మెయిన్ ప్రాబ్లం. మెయిన్ ప్రాబ్లం ఈస్ ఇట్ టేక్స్ సో మచ్ టైం టు రీస్టోర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ పాయింట్. సో కమ్ టు నెక్స్ట్ స్టెప్. We will simulate the same issue here. What I am doing is go to node 2. First, let me go to node 1. So is there any tables in DB2? Let me check it. Okay, there is a table. I'm deleting it. So if I delete from here, automatically there also it will be deleted. Let's check that. Delete. Delete it. Okay, so node 1 లో ఉన్న అన్ని డేటాబేస్ లోంచి అన్ని టేబుల్స్ డిలీట్ చేశాను. లెట్స్ చెక్ హియర్. So it is not a readable database because we have read intent connection. Okay, I'll do it like this. So go to group properties, make it readable, yes. Readable secondary, read intent connection only. So I am changing this to yes. So readable secondary yes means you can access secondary database also. Open this, go to tables. There is no table here. Refresh this. There is no table here. Okay, fine. There are no tables. Now what I will do is node 2, I wantedly suspending data movement. Suspending data movement. That means whatever changes you do in primary replica, that data will not synchronize with secondary replica database. So suspend state lo vaste, let me zoom it. See this. Suspend state లో ఉన్న డేటాబేస్ క్వశ్చన్ మార్క్ బ్లూ కలర్ క్వశ్చన్ మార్క్ కనిపిస్తుంది. హెల్దీగా ఉన్న డేటాబేస్ గ్రీన్ కలర్ స్టార్ట్ బటన్ తో కనిపిస్తుంది. ఆర్ యూ షూర్? ఆర్ యూ క్లియర్? కనిపిస్తుందా ఇది? Yes. ఓకే, సో లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ టేబుల్ అండ్ ఇన్సర్ట్ సమ్ రోస్ ఆన్ ఇట్. Do we have ChatGPT here? Not it. Create a table, create a SQL table with 5 rows in it. This is the table. Go to node 1.
take a session, leave DB2, create the table. I don't want any keys here. We will discuss what is key later. Okay, I'm executing this table created. Now let's see. So before doing this, okay, let me complete this scenario. Why to waste time? So I'm inserting some rows. Execute, done 5 rows, again 5 rows, again 5 rows, again 5 rows, again 5 rows. Select star from employees. Execute. There are 14 rows in it. No, let me check it. 25 rows in it. Okay. So go to node 2. If you open table, refresh this, you find there is no table here. So you need to do troubleshooting. First step of troubleshooting, go to primary replica, open dashboard. ఎప్పటికైనా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ట్రబుల్ షూటింగ్ ఏంటి? గో టు అవైలబిలిటీ గ్రూప్, గో టు ప్రైమరీ రెప్లికా, ఓపెన్ డాష్ బోర్డ్. డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేస్తే మనకు 90% ఇష్యూస్ తెలిసిపోతాయి. ఇష్యూ ఏంటి ఇక్కడ? డేటాబేస్ 2 నాట్ సింక్రనైజింగ్. దిస్ ఈస్ ద ఇష్యూ. ఓకే, సో ఇలాంటి ఇష్యూ కనపడితే మీరు చేయాల్సిన ఈజియెస్ట్ వే అండ్ 60 to 70% సాల్యుబుల్ వే ఈజ్ గో టు అవైలబిలిటీ గ్రూప్. ఇక్కడ ఎక్కడ ఇష్యూ ఉంది మనకి? ఏ డేటాబేస్? DB2. DB2. Right click on DB2. What is the first option you are seeing? Resume data mount. Data moment. సో ఇలా ఉంటే మనకు సిచ్యువేషన్ ఏంటి? ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ పెడితే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? డేటా మూమెంట్ సస్పెండ్ అయింది, స్టాప్ అయింది. ఓకే, దీన్ని రెజ్యూమ్ కొడదాం. రెజ్యూమ్ కొట్టి గివ్ ఇట్ ఏ ట్రై. దానంతకు అది ఆటోమేటిక్ గా సింక్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. క్లిక్ ఆన్ దిస్ రెజ్యూమ్ డేటా మూమెంట్, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. లెట్స్ సీ దిస్. ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ ఉన్న డేటా ఏదైతే ఉందో ఇన్సర్ట్ చేసి ఉంటాం కదా, ఆ డేటా మొత్తం అది క్విక్ గా సింక్ అయిపోయి హెల్దీ స్టేటస్ కి వచ్చేస్తుంది. గో టు DB2 నౌ, రిఫ్రెష్ టేబుల్స్. సో యూ ఫైండ్ దిస్ టేబుల్. సి, సో there should be 25 records on this table. Let's see this. See now, 25 records came here. Automatically it will synchronize. Okay, what is step 2 in this scenario? Secondary database is not synchronizing. Okay, what you will do? Go to secondary replica, identify not synchronizing database, right click on it and click on resume data movement. Automatically it synchronizes. Are you clear? Yes. Okay, so this is one method. Another method is ఒకవేళ what if it is not synchronizing automatically? ఆటోమేటిక్ గా సింక్రనైజ్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి, 90% డేటాబేస్ DBS ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ దే విల్ గో టు నోడ్ 1. ఫస్ట్ మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఇంత తెలియదు DBS కి చాలా మందికి. బిలీవ్ మీ, ఇన్ రియల్ టైమ్ 90% DBS, if you found any issue, even though you can click on suspend data movement, resume data movement, they will not know this option also. Resume data movement కొడితే ఆటోమేటిక్ గా సింక్ అవుతుందని కూడా చాలా మందికి తెలియదు. సింపుల్ గా ఏం చేస్తారంటే, గో టు గ్రూప్స్,
Go to database, remove the database from availability group. Okay. Now see here, this is not part of availability group. Go to node 2, refresh this. So it is not synchronizing. Remove this. Okay, done. Is it removed? Yes, it is. Okay, now it is not part of this. Go to node 1, right click on here, add database. So we discussed this. Click on next. Previous. It is very frustrating. Let me reconnect all servers. Okay. So next, available database DB1, connect to node 2, connect, next, automatic seeding or full database backup or a log backup, they'll do it, next, finish. 90% DBS ఇదే పనిచేస్తారు. సో ఈ ప్రాసెస్ ఈజీ, కానీ మనం కొంచెం డిఫరెంట్ గా చేయొచ్చు. ఎలా చేయొచ్చు అనేది నేను చెప్తా చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ దే ఫాలో. In companies, in always and even though you configured always on, companies must take backups. Backups configure అయి ఉంటాయి, ఖచ్చితంగా కాన్ఫిగర్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, let me delete all the backup history. Otherwise, let it be, not a problem. సో కంపెనీస్ లో బ్యాకప్స్ క్రియేట్ అయి ఉంటాయి, జాబ్స్ క్రియేట్ అయి ఉంటాయి ఆటోమేటిక్ ఆల్వేస్ ఆన్ లో. సో గో టు SQL సర్వర్ ఏజెంట్, జాబ్స్, ఓలా హెలెన్ గ్రీన్ జాబ్స్ స్క్రిప్ట్స్ గుర్తున్నాయా? ఓలా హెలెన్ గ్రీన్స్ ఇవి అవే. సో ఓలా హెలెన్ గ్రీన్ స్క్రిప్ట్ లో లాగ్ బ్యాకప్ చూడండి. సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ లాగ్ బ్యాక్, ఓపెన్ దిస్, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, go to schedules. There is no schedule. Okay, so node 1 log backups. Let me make it daily, occurs at every 2 minutes. 2 minutes. I'm scheduling it. Click on OK. Click on OK. Okay, so time ఎంత ఇప్పుడు 5:16 కి మనం షెడ్యూల్ చేసాం. ఎవరీ 2 minutes కే మనం షెడ్యూల్ చేసింది. Scheduled. Let me check it. Every 2 minutes. Okay. సో టుడే 5:16 తర్వాత ఎప్పుడు వస్తుందో బ్యాకప్ చూద్దాం. ఇక్కడ దీన్ని ఎనేబుల్ చేశాను. గో టు నోడ్ 2, రిఫ్రెష్ దిస్. yes, we have database. Open SQL Server agent, jobs, log backup, schedules. For every 2 minutes, daily. Okay, click on OK. Schedule. సో రియల్ టైంలో ఈ షెడ్యూల్ ఉంటుంది అనమాట ఆటోమేటిక్గా. సో టైం టు టైం ఆటోమేటిక్గా డైలీ ఫర్ ఎవరి 10 minutes కానీ 5 minutes కానీ యాజ్ పర్ యువర్ కంపెనీ స్టాండర్డ్ యూ విల్ టేక్ బ్యాకప్స్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు నోడ్ 1లో షెడ్యూల్ చేశాను, నోడ్ 2లో షెడ్యూల్ చేశాను. మీకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం బ్యాకప్స్ నోడ్ 1లో తీసుకుంటాయా, నోడ్ 2లో తీసుకుంటాయా నాకు చెప్పండి. లేదా 2 నోట్లలో 2 nodes లో సెట్ చేసాం కాబట్టి 2 nodes లో బ్యాకప్ తీసుకుంటుందా? వాట్ ఈస్ యువర్ గెస్? I'll give you 4 options. So we have configured backup on both nodes. Option 1, backup will be taken on both nodes. Option 2, backup
will be taken on primary node. Option 3, it will take on secondary node. Option 4, none. Just give a guess. Come on, Subbu, Ashok. Just guess చేయండి. Primary node. Okay. And you, Ashok? What is your guess? సెకండరీ థింకింగ్స్. ఓకే. సో మనం మీరు గెస్ చేశారు. దానికి నేను జస్టిఫికేషన్ చెప్తా చూడండి. గో టు అవైలబిలిటీ గ్రూప్స్. మీరు అవైలబిలిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఈ సెట్టింగ్ చూజ్ చేసుకుంటారు, మీరు మర్చిపోయారు. బ్యాకప్ ప్రిఫరెన్సెస్. సో జనరల్లీ వాట్ ఈస్ అవర్ ప్రిఫరెన్స్? ఆల్వేస్ ప్రిఫర్డ్ సెకండరీ. ఓకే. ప్రిఫర్డ్ సెకండరీ ఉంటే సెకండరీలో మాత్రమే తీసుకుంటుంది, సెకండరీ డేటాబేస్ అందుబాటులో ఉన్నంత వరకు. కానీ ఇక్కడ నేను పర్సనల్ గా ఏంటంటే సెట్టింగ్ చేంజ్ చేశా. నా బ్యాకప్ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటంటే ప్రైమరీ పెట్టుకున్నా. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఇట్ విల్ టేక్ ఓన్లీ ఆన్ ప్రైమరీ. మీరు జాబ్స్ ఎక్కడైనా ఎనేబుల్ చేయండి, ప్రైమరీ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ మాత్రమే బ్యాకప్స్ తీసుకుంటుంది. ఒకవేళ ప్రిఫర్ సెకండరీ పెట్టామనుకోండి, ఓకే, సెకండరీలో మాత్రమే, సెకండరీ నోడ్ లో మాత్రమే డేటాబేస్ లో బ్యాకప్ తీసుకుంటుంది. ప్రిఫర్డ్ సెకండరీ అనే ఆప్షన్ లాక్ షిప్పింగ్ లో లేదు, మిర్రరింగ్ లో లేదు, క్లస్టరింగ్ లో లేదు, రెప్లికేషన్ లో లేదు. దట్ ఈస్ వై ఆల్వేస్ ఆన్ క్లిక్ సో మచ్. ఇంత ఫాస్ట్ గా క్లిక్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ బ్యాకప్ ప్రిఫరెన్సెస్. ఓకే. సో ఆటోమేటెడ్ బ్యాకప్స్ సెకండరీ డేటాబేస్ లోనే తీసుకుంటాయి. ఒకవేళ సెకండరీ డేటాబేస్ అందుబాటులో లేకపోతే ప్రైమరీలో తీసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ ప్రిఫర్డ్ సెకండరీ. సెకండరీ ఓన్లీ అంటే బ్యాకప్ సెకండరీ డేటాబేస్ కే తీసుకుంటుంది. ఒకవేళ సెకండరీ అందుబాటులో లేకపోతే సైలెంట్ గా ఉంటుంది, ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ బ్యాకప్స్. ప్రైమరీ అంటే ప్రైమరీలోనే తీసుకుంటుంది. ఎనీ రెప్లికా పెట్టినప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ దిస్ పాయింట్స్, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ర్యాంకింగ్, ఇట్ విల్ టేక్ బ్యాకప్స్. ఓకే. ఇన్ అవర్ సినారియో I clicked on primary wantedly. రియల్ టైమ్ లో అయితే ప్రిఫర్డ్ సెకండరీ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్, కానీ నేను వాంటెడ్ గా ప్రైమరీలో పెట్టా. లెట్స్ చెక్ దిస్. నోడ్ 2, గో టు నోడ్ 2. సో I'll ask ChatGPT to give a command to verify backups. Give me SQL to verify backup file if physical device. Okay, go to node 2, paste it over here, execute this. Just a minute. Physical device name not required. Where is not required here? So I need, what is the issue with here? ఇంకా ఇష్యూ ఏం రాలేదు. ఓకే, అన్ని డేటాబేస్లు ఉన్నాయి. ఎల్ అంటే లాగ్ బ్యాకప్, డి అంటే ఫుల్ బ్యాకప్, ఐ అంటే ఇంక్రిమెంటల్ బ్యాకప్. ఓకే. సో వాట్ ఐ విల్ డూ హియర్ ఇస్ నథింగ్ టు డూ. సో ఇవన్నీ బ్యాకప్స్ ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటాయి. మనము ఎన్ని గంటలకు స్టార్ట్ చేసాం? 5:15 ఆర్ సంథింగ్ ఆ టైంకి స్టార్ట్ చేసాం. సో వాట్ ఈస్ టుడే డేట్? 30, రైట్? నోడ్ 2 లో అసలు బ్యాకప్స్ తీసుకోవట్లేదు టుడే. చూడండి, ఈవెన్ దో వీ హ్యావ్ ఎనేబుల్డ్,
even though we have enabled our jobs, in node 2, it will not take backups because we choose primary as a backup preference. It enable lo undi schedule every 2 minutes ki. Let's go to node 1 and check with this same command. So today what happened? 39. Here also it didn't take. Just a minute. Okay, now it is taken. Let's check this. So it should take time to time backups. Schedule 1. Enabled is no, I think. Yeah. Enable చేయలేదు నేను, అందుకే ఇది తీసుకోవట్లేదు. Recurring daily 1. So now it will try to take backups. For every 1 minute I will give it. సో ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేయలేదు ఇందాక, అందుకనే ఇది తీసుకోవట్లేదు. ఓకే, గో టు నోడ్ 2, గో టు లాగ్ బ్యాకప్స్, షెడ్యూల్. ఇట్ ఈస్ ఎనేబుల్డ్. ఇక్కడ ఎనేబుల్ లో ఉంది, అయినా కూడా తీసుకోవట్లేదు. ఎందుకు? మన ఆప్షన్ వచ్చేసి బ్యాకప్ ప్రిఫరెన్స్ ఈజ్ ప్రైమరీ డేటాబేస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎవ్రీ 1 minute కి ప్రైమరీ డేటాబేస్ లో ఇది బ్యాకప్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. లెట్స్ సీ దట్. సో ఇవన్నీ మనం ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నాం అంటే, మాన్యువల్ గా మనం సింక్ చేయొచ్చు. ఎలా చేయొచ్చో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది ప్రైమరీ రెప్లికా డేటాబేస్ DB3 అనుకుందాం. సో DB3లో నేనేం చేశానంటే, ఓకే ఇది ప్రైమరీ రెప్లికా, ఇది సెకండరీ రెప్లికా. ఇక్కడ మనం చేయలేదు సస్పెండ్. ఫర్ ఎనీ రీజన్స్, అన్నోన్ రీజన్స్, ఇట్ వెంట్ టు సస్పెండ్ స్టేట్. సస్పెండ్ స్టేట్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డేటా మూవ్మెంట్ ఉండదు. ఆర్ యు క్లియర్? డేటా సస్పెండ్ అయిన తర్వాత నేను ABCDEFGH IJKL అని 3 times 3 రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేశా. ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్సర్ట్ అయ్యాయి, ఇక్కడ అప్లై అయ్యాయి. సో మన మెయిన్ గోల్ ఏంటి? ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇక్కడ అప్లై అయ్యేటప్పుడు ఇక్కడ కూడా అప్లై అవ్వాలి. అవునా అశోక్, సుబ్బు? ఎస్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్స్ అప్లై అవ్వలేదు. ఈ డేటాబేస్ సైజ్ 2048 GB ఉంది. దట్ మీన్స్ 2 TB. సో ఈ డేటాబేస్ సైజ్ కూడా అంతే ఉంది, అంతేనా? రెండు ఈక్వల్ సైజ్ లోనే ఉంటాయి, ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ ఉండదు. తేడా ఏంటంటే ఓన్లీ ఫ్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఈ డేటాబేస్ కి తేడా ఏంటంటే ఈ 3 ట్రాన్సాక్షన్స్ అంతా కలిపితే 5 KB కూడా ఉండవు. 5 KB కోసం 10 KB లేకపోతే 1 MB కోసం మనం ఎంటైర్ డేటాబేస్ ని అవైలబిలిటీ గ్రూప్ లోంచి రిమూవ్ చేసి దాన్ని బ్యాకప్ తీసుకొని రీస్టోర్ చేసి జాయిన్ ఓన్లీ కొట్టి ఇదంతా ప్రాసెస్. నేనేమంటానంటే ఈ డేటాబేస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఈ 3 ట్రాన్సాక్షన్సే కదా, అవునా? సో ఇప్పుడు మనకు ఎంతవరకు సింక్ అయిందో చెక్ చేసుకొని ఆ సింక్రనైజ్ కానీ ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని మాన్యువల్ గా నేను లాగ్ బ్యాకప్ తీసి రీస్టోర్ చేస్తా. ఇప్పుడు రెండు సింక్రనైజ్డా? ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ మాన్యువల్ గా లాగ్ బ్యాకప్ చేస్తే బ్లాక్ చైన్ మళ్ళీ బ్రేక్ అవుతుంది.
సో ఇక్కడ లాక్ చైన్ బ్రేక్ అయ్యేది ఎక్కడ? ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్. ఓకే. ఇక్కడ Okay. కాదు. ఇక్కడ కాదు ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మనం బ్యాకప్స్ తీసుకోం. ఆల్రెడీ కంపెనీలో జాబ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. జస్ట్ ఇక్కడ రిస్టోర్ మనం చేస్తాం. మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు రిస్టోర్ అవ్వలేదు. ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని మాన్యువల్ గా రిస్టోర్ చేస్తే ఈ డేటాబేస్ కరెంట్ సింక్రనైజేషన్ లో ఉన్నట్టు లెక్క. 100% సింక్రనైజ్డ్. ఆటోమేటిక్ గా అవైలబిలిటీ గ్రూప్ లోకి యాడ్ అయిపోతుంది. దీన్ని మనం ఇప్పుడు డెమో చేద్దాం. లెట్స్ సీ దిస్. సో గో టు నోడ్ 1, చెక్ హౌ మెనీ డేటాబేసెస్ ఆర్ దేర్. సీ నౌ. ఎప్పుడు తీసుకునింది? 39. వాట్ ఈస్ ద టైం? 5:29. చూడండి. సో బ్యాకప్స్ ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ ట్రిగ్గర్ అవుతున్నాయి, లాగ్ బ్యాకప్స్. ఎందుకు? మనం బ్యాకప్ ప్రిఫరెన్స్ లో ఓన్లీ ప్రైమరీ ఇచ్చాం. అదే సెకండరీ డేటాబేస్, సెకండరీ రెప్లికాకి వెళ్ళండి, అక్కడ బ్యాకప్స్ అవ్వట్లేదు. సో ఓన్లీ ఒక్క బ్యాకప్ అయింది. ఇది మాన్యువల్ గా తీసుంటాం. DB1 యాడ్ చేసేటప్పుడు తీసుకునింది అది. అది కూడా ఫుల్ బ్యాకప్. లాగ్ బ్యాకప్స్ ఏవి లేవు చూడండి టుడే డేట్. సో బ్యాకప్ ప్రిఫరెన్స్ బేస్ చేసుకొని కాన్ఫిగరింగ్ బ్యాకప్స్ ఆన్ ఆల్వేస్ ఆన్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్. ఆల్వేస్ ఆన్ లో బ్యాకప్స్ కాన్ఫిగర్ చేయడం అనేది ఒక ఆర్ట్. ఓకే. సో మీరు పర్ఫెక్ట్ కాన్ఫిగర్ చేస్తే మీ ఆప్షన్ బట్టి మీరు ప్రైమరీ ఇచ్చారా సెకండరీ ఇచ్చారా అక్కడ మాత్రమే బ్యాకప్స్ తీసుకుంటుంది. మనం ప్రైమరీ ఇచ్చాం బ్యాకప్ ప్రిఫరెన్సెస్, ఇక్కడ బ్యాకప్స్ తీసుకోవట్లేదు. కానీ ఇక్కడ చూడండి టైం టు టైం బ్యాకప్స్ తీసుకుంటుంది. చూడండి నెక్స్ట్ బ్యాకప్ ఎప్పుడు తీసుకుంది? 5:30కి తీసుకుంది. మీరు ఇచ్చే ఆప్షన్ బట్టి తీసుకుంటుంది. సో టైం టు టైం బ్యాకప్స్ నడుస్తున్నాయి. లెట్స్ బిగిన్ అవర్ వర్క్ నౌ. గో టు నోడ్ 2, చూస్ డేటాబేస్ 3, రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, సస్పెండ్ డేటా మూమెంట్. ఇది రియల్ టైమ్ లో మనం చేయం, ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతుంది. సస్పెండ్ డేటా మూమెంట్ చూస్తూనే ఫస్ట్ స్టెప్ మీరేం చేయాలి? ఈ బ్లూ కలర్ క్వశ్చన్ మార్క్ కనిపిస్తూనే ఫస్ట్ స్టెప్ మీరేం చేయాలి? రెజ్యూమ్ డేటా. రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, రెజ్యూమ్ డేటా మూమెంట్. ఎక్సలెంట్ అశోక్. ఇది కొడితే 90% ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా. ఒకవేళ ఇది క్లిక్ చేసిన తర్వాత కూడా మనకి ఇలాగే ఉందనుకోండి, దాని అర్థం ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా తీసుకోలేనంత డేటా ఎంటర్ అయిపోయింది. ఇట్ విల్ టేక్ సో మచ్ టైం. అంటే చాలా టైం నుంచి సింక్రోనైజ్ కావట్లేదు. సింక్రనైజ్ అవ్వట్లేదు. ఆ ఇష్యూ ఏంటో మనకు తెలియదు. ఇప్పుడు టైం వేస్ట్. సో మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఈ టైం లోపల నోడ్ 1కి వెళ్ళండి. సో కొన్ని రోస్ కూడా ఇన్సర్ట్ అయ్యాయి అనుకుందాం. లెట్స్ సీ దిస్. సో ఆల్రెడీ 25 రోస్ ఎన్నో ఉంటాయి. లెట్ మీ ఇన్సర్ట్ సమ్ మోర్ రోస్ అండ్ నోడ్ 1. గో టు నోడ్ 1, గో టు DB3. DB3 లో అసలు టేబుల్ ఉందా? దెర్ ఇస్ నో టేబుల్. ఓకే, let me create a table on DB3. Go to node 1. Use DB3. I'm creating a table. అంటే డేటా ఉండాలి కదా మనకు, సస్పెండ్ అయింది అంటే. ఓకే, సో ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ సమ్ రోస్. 15 రోస్ 20 రోస్ ఉన్నాయి, ఇన్సర్ట్ చేశా. ఓకే, సో ఎప్పుడు కూడా మనకి ఇష్యూ వచ్చిందంటే ఆల్వేస్ ఆన్ లో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ట్రబుల్ షూటింగ్? Go to dashboard. Go to dashboard. Very good. Right click, go to dashboard. Now let's see this. డాష్బోర్డ్ పోతూనే మనకి ఏమి ఇష్యూ కనపడింది? నోడ్ 2 లో DB3 సింక్రనైజ్ కావాలి. ఓకే, నోడ్ 2 లో DB3 సింక్రనైజ్ అవ్వట్లేదు, నాట్ సింక్రనైజింగ్. ఓకే, ఇలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఎంత సింక్రనైజ్ అవ్వట్లేదు అనే విషయాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. దాన్ని ఎలా చేస్తాం? లెట్స్ సీ దిస్. సో ఇక్కడ యాడ్ రిమూవ్ కాలమ్స్ కనిపిస్తున్నాయా? Add remove columns. Click on this. There are so many metrics are here.
So remember this metric. One is last commit LSN. Second is last hardened LSM. Okay, last hardened LSM. Otherwise, last sent LSM. Last sent LSN. Last hardened LSM. What is last sent LSM? Last hardened LSM. Do you have any idea? Otherwise, you can take last. So time also, last sent time, last commit LSN, last commit LSN also worthy. Okay. So hardening ante enti? We discussed this in mirroring. Hardening ante writing the changes permanently to very good. So log backup నుంచి ఓకే డేటా క్యాష్ నుంచి డేటా క్యాష్ లో సారీ బఫర్ లో ఉన్నటువంటి లెట్స్ అస్యూమ్ దీస్ ఆర్ ద బఫర్స్. దిస్ ఇస్ డేటా క్యాష్, దిస్ ఇస్ లాగ్ క్యాష్. లాగ్ క్యాష్ లో మాడిఫై అయిన డేటా లాగ్ ఫైల్లోకి రావడాన్ని ఫ్లషింగ్ అంటారు. ఓకే, దాన్నే లాగ్ ఫైల్ నుంచి దీన్ని హార్డనింగ్ అని కూడా అంటారు. ఇక్కడ ప్రైమరీలో అయితే ఫ్లషింగ్ అంటారు, ఇక్కడ హార్డనింగ్ అంటారు. అంటే లాగ్ ఫైల్లోకి వెళ్ళిపోయింది అది. సో దిస్ ఈజ్ లాగ్ ఫైల్, దిస్ ఈజ్ మెమరీ ర్యామ్. దీన్నే మనం ఏం పిలుస్తాం? మెమరీ అని పిలుస్తాం కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ లో. దిస్ ఈజ్ డిస్క్, స్టోరేజ్ యూనిట్, డిస్క్. ఇక్కడ కూడా లాగ్ ఫైల్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావడాన్ని హార్డనింగ్ అంటాం. మెమరీ నుంచి డిస్క్ లోకి రావడాన్ని హార్డనింగ్ అంటే ఏంటి? పర్మనెంట్ గా లాగ్ ఫైల్లో రిజిస్టర్ అయ్యింది. ఓకే, అంటే ఈ లాగ్ ఫైల్లో రిజిస్టర్ అయిన ప్రతిదీ మనకు ఆ కమిట్ అయ్యి అప్లై అవుతుంది, అంటే పర్మనెంట్ చేంజెస్. హార్డనింగ్ కి డిఫరెన్స్ ఉందనుకోండి ప్రైమరీకి సెకండరీకి, అంటే అంతవరకు ఆగిపోయింది అని అర్థం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ లాస్ట్ హార్డెండ్ ఎల్ఎస్ అని నెంబర్ ఏంటి? 17944, 17992 ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ 1772 ఉంది, అంటే దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్. సో ఈ నెంబర్ తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్స్ అప్లై అవ్వలేదు. ఆర్ యు క్లియర్? ఎస్. సో DB3 గ్రీన్ లో ఉంది, అంటే సింక్రనైజ్డ్ లో ఉంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రాన్సాక్షన్స్ అవ్వట్లేదు. సో ప్రజెంట్ నెంబర్ ఇది ఎక్కువ, ఇది తక్కువ. కామన్ సెన్స్, అంతే కదా? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆగిపోయింది సింక్రనైజింగ్ అంటే ఇక్కడ జరుగుతా ఉంది అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ చాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ తక్కువ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆర్ యు క్లియర్? ఎస్. ఓకే, నౌ లెట్స్ నోట్ దిస్ నెంబర్. వాట్ ఈస్ ద నెంబర్? 4300000177200001. This is last hardened LSN. Okay, now go to here. So I am adding LSN number also here for your reference. BS first LSN. సో జనరల్ గా ఏంటంటే బ్యాకప్ సెట్ అనే టేబుల్లో, ఎంఎస్డిబిలో ఉన్న బ్యాకప్ సెట్ అనే టేబుల్లో మనకు బ్యాకప్ డీటెయిల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఉంటుంది. దాంట్లో LSN నెంబర్ కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉండే ఫస్ట్ LSN నెంబరు ఈక్వల్ టు లాస్ట్ హార్డెండ్. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే LSN నెంబర్ ఉందో ఆ LSN నెంబర్ అక్కడ మనకి హార్డెన్ అయి ఉండాలి. అయిందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో మనకి ఏ డేటాబేస్ కావాలి? ఇక్కడ DB3 కదా. I'll take only information of DB3 where database name equal to DB3. మిగిలిన unnecessary information మనకు అనవసరం.
Let's see this. So this is about DB3 information. నేను ఇక్కడ మనం బ్యాకప్ లో ఎవ్రీ 1 minute కి కాన్ఫిగర్ చేసాము. ఇక్కడ మనకు టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి టెంపరరీగా షెడ్యూల్ టైం పెంచుతా. లాగ్ బ్యాకప్స్. సో టెంపరరీగా ఐ విల్ మేక్ ఇట్ 100 minutes. ఇంకా బ్యాకప్స్ పెరిగిపోతూనే ఉంటాయి మనకు లేకపోతే. రియల్ టైంలో అయితే 10 to 15 minutes ఉంటాయి కాబట్టి ఓకే. సో DB3కి సంబంధించిన బ్యాకప్స్ అన్ని ఇవి. నేనేం చేస్తానంటే ఈ LSN నెంబరు ఫస్ట్ హార్డ్ అండ్ లాస్ట్ హార్డ్ అండ్ LSN తో కంపేర్ చేస్తా. వేర్ డేటాబేస్ నేమ్ ఇస్ DB3 అండ్ ఫస్ట్ LSN. ఫస్ట్ LSN అనేది హార్డ్ అండ్ తర్వాత ఎన్ని LSNలు ఉన్నాయో అన్ని మోర్ దాన్ దిస్ LSN నెంబర్. ఏం చేస్తున్నా లాస్ట్ హార్డ్ అండ్ LSN. ఈ LSN తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆగిపోయినాయి. ఓకే, దీనికంటే ఎక్కువ LSNలు ఎక్కడ ఉన్నాయో చెక్ చేయమని అడుగుతున్నా. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. సో జనరల్ గా ఈ లైన్ ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంది, ఈ లైన్ ఇస్తే ఏమవుతుందో చూడండి. ఈ లైన్ ఇవ్వకపోతే దెర్ ఆర్ 22 rows. ఓకే, సో నేను ఇది ఫిల్టర్ చేసినప్పుడు దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 7 rows. మీకు అర్థమైందా? ఇష్యూ వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు లాగ్ బ్యాకప్స్ చాలా తక్కువ తీసుకుంటాయి. వాటిని రీస్టోర్ చేస్తే సరిపోద్ది, అన్నిటిని చేయాల్సిన పని లేదు. ఆర్ యు క్లియర్? Yes. సో మనం డేటా మూవ్మెంట్ ఎక్కడ ఆగిపోయిందో చూస్తున్నాం, ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. ఆ డేటా మూవ్మెంట్ హార్డ్ అండ్ లాస్ట్ హార్డ్ అండ్ నెంబర్ తీసుకున్నాం. దాని తర్వాత జరిగిన LSN నెంబర్స్ ఏమున్నాయో ఐడెంటిఫై చేసాం ఒక ఆర్డర్ లో. ఇక్కడ DESC ఉంది. ఓకే, నేను అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో పెట్టుకుంటా ఇప్పుడు. సో ఫస్ట్ LSN ఇది, తర్వాత ఇది, తర్వాత ఇది, తర్వాత ఇది, ఇవన్నీ వచ్చినాయి. ఓకే, వెరీ గుడ్. వి ఫైండ్ అవుట్ LSN నెంబర్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద బ్యాకప్స్. ఈ బ్యాకప్స్ అన్ని మాన్యువల్ గా రీస్టోర్ చేస్తే DB3 ఇక్కడ ఏ పొజిషన్ లో ఉందో ఇక్కడ అదే పొజిషన్ కి సింక్రనైజ్ అయిపోతుంది. తర్వాత జాయిన్ కొట్టచ్చు అవైలబిలిటీ గ్రూప్ లోకి. లెట్స్ సీ దిస్. గో టు నోడ్ 2. ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని ఏం టచ్ చేయం, జస్ట్ దీన్ని మాత్రమే రిమూవ్ ఫ్రమ్ సెకండరీ డేటాబేస్ కొడతాం. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకి? వార్నింగ్ సింబల్ చూపిస్తుంది. ఓకే, ఇది సింక్రనైజింగ్ లో లేదు. లెట్స్ సీ దిస్. ఇప్పుడు సింక్రనైజ్డ్ స్టేట్ నుంచి రీస్టోరింగ్ స్టేట్ కి వచ్చేసింది చూడండి. రీస్టోరింగ్ స్టేట్ లో మనం బ్యాకప్స్ రీస్టోర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే టేక్ ఏ న్యూ సెషన్, కాపీ దిస్ ఆల్ లాగ్ బ్యాకప్స్, కాపీ దెమ్, go to node 2, paste over here. ఓకే, ఇక్కడ ఒక చిన్న చిక్ ఉంది. ఈ బ్యాకప్స్ అన్ని ప్రైమరీలో ఉన్నాయి, సెకండరీలో లేవు. సో మనం రీస్టోర్ సెకండరీ నుంచి చేస్తున్నాం. సో సెకండరీలో ఫస్ట్ ఈ బ్యాకప్స్ అన్ని మనం కాపీ చేసుకోవాలి. ఓకే, అదొక్కటి మనం ఫస్ట్ చేయాలి. లెట్స్ సీ దిస్ హౌ టు డూ దట్. ఓపెన్ వేర్ ఆర్ బ్యాకప్స్ అవైలబుల్. దిస్ PC, C drive, program files, Microsoft SQL Server, MS 16, MS SQL Server, MS SQL, backups, DB3, log. These are the log files available. సో మనకు కావాల్సిన లాగ్. సో ఓకే, అన్ని కాపీ చేద్దాం, ఏమవుతుంది. లెట్స్ సీ దిస్. కాపీ DB3, ఎంటైర్ DB3. గో టు నోడ్ 2, సేమ్ లొకేషన్, this PC, open this, program files, Microsoft SQL Server, MS 16, MS SQL. Okay, backup. We have DB3. Replace entire DB3. Do you want to merge this? Yes.
సో మనం మాన్యువల్ గా ఎక్కడి నుంచి అయితే సింక్రనైజేషన్ ఆగిపోయిందో ఆ పార్ట్ ని ఐడెంటిఫై చేసి ఈ రెండు డేటాబేస్లను సింక్రనైజ్ చేస్తున్నాం. సింక్రనైజ్ చేసిన తర్వాత అవైలబిలిటీ గ్రూప్ కి జాయిన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా జాయిన్ అయిపోతుంది. దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. మీరు 1 టీబీ 2 టీబీని రిస్టోర్ చేయడం కంటే ఏ 5 ఎంబీ 10 ఎంబీని రిస్టోర్ చేయడం చాలా ఈజీ అన్నమాట. ఇది 10% డిబిఎస్ మాత్రమే చేయగలుగుతారు. అందరూ చేయలేరు. అంత ఐడియా ఉండదు. అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు. ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూ విల్ బి స్టాండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ అదర్ గ్రూప్. Okay. So what are the restore commands? Restore log. Come on. Database name from disk equal to. Okay. And go to end of the part. No recovery. With no recovery. Very good. No recovery is very important. Now let's execute this one by one. Sequentially also you can do that. So I'm executing this 1, 2, 3, go. Okay, maybe because of not identifying the number sequentially. Let's do this one by one. Execute this. Okay, execute now. Somewhere we have మనం ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేసే లోపల ఇంకో బ్యాకప్ తీసుకోండొచ్చు. అది బ్యాకప్స్ మిస్ అయ్యాయి. లెట్స్ చెక్ వన్ మోర్ టైం. వాట్ ఆర్ ద బ్యాకప్స్ we need to check? So okay, fine. Not this one. This one. Execute this. So how many DB3? Fine. 7 rows ఉన్నాయి. Let me login. Login అవుతే కొంచెం గుడ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి నార్మల్ కంటే. Okay. Not this one.
So what is that noted one? Number this one. Okay, fine. Database name DB3. Only 7. Fine. So first one is 532, 533, 534, 536. Okay. Let me try to restore them. Copy this. I don't want all of this. Copy this. Let's go over here. Control home. Restore log db3 from disk equal to with no recovery. Execute అవ్వాలి ఇది. Too recent to apply this database and earlier backup. Something is missing అంటుంది. Okay. ఒక బ్యాకప్ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి తీసుకుందాం. లెట్స్ సీ దిస్. 532 నుంచి తీసుకునేది కదా. లెట్స్ సీ దిస్. 532. 531 కూడా కన్సిడర్ చేద్దాం. ఇక్కడ నుంచి తీసుకుందాం. లెట్స్ సీ దిస్. ఓకే, డన్. సో ఒక్కటేదో మిస్ చేసాం. ప్రాసెస్ అయితే ఇదే. ఇలా రీస్టోర్ చేయాలి. రీస్టోరింగ్ అయిపోయింది కదా. ఇక్కడ మాన్యువల్ గా రీస్టోర్ చేసాం. రిఫ్రెష్ దిస్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి జాయిన్ అవైలబిలిటీ గ్రూప్ కొడతాం. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. అట్లీస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. డ్యూరింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఏదో ఒక ఇష్యూ వచ్చింది. ఓకే, ఇన్ని అప్లై అయిపోయినాయి. వేర్ ఆర్ వి? నోడ్ టు ఫైండ్ రిఫ్రెష్ రిస్టోరింగ్ మోడ్. సో జాయిన్ అవైలబిలిటీ గ్రూప్ కొడుతూనే ఇది అవైలబిలిటీ గ్రూప్ లోకి వచ్చేయాలి. యాక్చువల్ గా దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ జాయినింగ్. ఓకే, రియల్ గా అయితే ఇది క్లిక్ చేస్తే సింక్రనైజేషన్ ఇష్యూస్ లేకపోతే నోడ్ 1 కి నోడ్ 2 కి ఇది అప్లై అయిపోతుంది. Let me check one more time. Go to node 3 dashboard. ఇప్పుడు మనం దాన్ని రిమూవ్ చేసాం. So not synchronizing. Last one is 177. This one only, right? It is not showing. Right now 1811 వరకు నడుస్తుంది. ఓకే, 1811 వరకు ఉండే బ్యాకప్ చూద్దాం. 1811 నడుస్తుంది.
సో ఇంకో బ్యాకప్ తీసుకున్నట్టుంది అది. ఫస్ట్ LSN 1811. Where is 1811? (801) 801 అన్ని అప్ టు డేట్ ఉన్నాయి. We'll do one thing. We'll try last step. Manually, I'll take a backup. I'll try apply to it. Okay. Backup log db3 to disk equal to same path I'll maintain. So C program files and go to end. 801 ఉంది కదా, నేను దీన్ని 802 చేస్తా. Let's see this. Same location ఇస్తున్నా. Execute this. Done. It was taken. So I need to copy this backup to another location. 801, last one. Date modified. Yeah, this one. 802. Copy this. Paste over there. Where? In node 2. Open node 2 from here. Node 2. The dollar. Program files. Microsoft SQL Server. MS SQL backup. DB3 log. Here I'm pasting. Okay. So I'll try to restore that one. Let's see what happens. Ideally, it should work. Restore log from disk with no recovery. దీనికంటే ముందు ఏదో లాగ్ బ్యాకప్ ఉంది. సో ఎక్కడో చిన్న మిస్టేక్ చేశాం. లెట్స్ సీ దిస్. దిస్ లాగ్ బ్యాకప్ బిగిన్స్ అట్ LSN నెంబర్. సో ఈ LSN నెంబర్స్ ఎక్కడో మనం మిస్ మ్యాచ్ అయింది. 1799200 is too recent to apply database. Okay. This one. This one. Okay, this one completed. Now come here. This one now done. Come here. This one now done. Okay, this one completed. This one completed. Done. 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 And final one, just now we have taken. Okay. Now let's check this. It should work now. Refresh this. Go to availability. Join to the group.
ఎస్. సి మనం ఎక్కడో ఆర్డర్ మిస్ అయినాం అంతే. జాయిన్ అవైలబిలిటీ గ్రూప్ కొట్టాం, ఇది కనెక్ట్ అయిపోయింది. లెట్స్ రిఫ్రెష్ దిస్, సింక్రనైజ్డ్. This is the way, it is easiest way actually, and this is not that much of easy, but very efficient way, fast way. 5 hours skill చేసే టైంలో మనం వితిన్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో, వితిన్ 10 minutes లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ వే ఏంటంటే మనం సరైన ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబర్ తో లాగ్ బ్యాకప్ సీక్వెన్స్ లో రిస్టోర్ చేయాలి. సీక్వెన్స్ మిస్ అయితే రిస్టోర్ మిస్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ రీసింక్రనైజ్ సెకండరీ డేటాబేస్. There are 3 ways. First way is remove DB1 from availability group and re-add the DB1. Second way is just right click on the database, click on resume data movement. Even after clicking on resume data movement, it is not working. Go to third step. What is third step? Identify log, transaction logs that were not applied to secondary database based on last hardened LSN number. Okay, so remove secondary database on secondary node from availability group. Now database in secondary replica will show as in restoring mode, storing state. So restore all pending log backups with no recovery. Okay, and now final step, right click on secondary database showing warning symbol on availability group. Click on join availability group. Now it will resynchronize. Now everything will be resynchronized. This is the method. Are you clear? Yes. Okay, so this is about how to resynchronize secondary database. Secondary database లో ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు మనం ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి అనేది ఇదన్నమాట. This is the first step we need to discuss. So we already discussed this. These are the topic today we planned. How to, okay, resume data movement discussed. How to synchronize secondary database manually discussed. How to patch always on. Okay, how to add a file different path, always on settings. These 3 points are pending. Let's go to how to patch always on. Patching idea undi kada meeku? What is patching? Updating the build number. cumulative. Updating the build number. So time to time security updates anamata. Okay, let me open one site. The site is SQL Server builds. So time to time, 2022 we are using right now. 2022 RTM version, first released official version. That build number is this one. Okay, 1000.6. Right now, current going on build number is 4145. Okay, cumulative 15. ఎప్పుడు రిలీజ్ అయింది ఇది? జస్ట్ 5 days బ్యాక్ రిలీజ్ అయింది.
సో మనం అప్ టు డేట్ ఉండాలి. ఇలా చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే కరప్షన్స్ అయ్యేదానికి స్కోప్ ఉంటుంది, హ్యాక్ అయ్యేదానికి స్కోప్ ఉంటుంది, బగ్స్ వచ్చేది ఏమైనా బగ్స్ ఉంటాయి, వాటికి ఆ బగ్స్ కి ఫిక్స్ అయ్యేదానికి స్కోప్ ఉంటాయి ఇవి బిల్డ్ చేస్తే. సో టైం టు టైం లేటెస్ట్ ప్యాచ్ ని మనము ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టాలి. ఆల్వేస్ ఆన్ లో అది ఎలా చేస్తాం? ఆల్వేస్ ఆన్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంది? ఆల్వేస్ ఆన్ కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు క్లస్టర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో క్లస్టర్ ఏంటి? గ్రూప్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్, ఐడెంటికల్ కంప్యూటర్స్. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ నోడ్ 1, node 2, node 3, let's assume like this, node 4. Node 1, node 2, node 3, node 4. So this is primary replica, PR, SR1, SR2, SR3. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ప్యాచింగ్ చేయాలి. ప్యాచింగ్ ఎక్కడ దేనికి చేస్తాం మనం? SQL సర్వర్ కి చేస్తాం, అవునా? Yes. Okay, so go to node 1. So what is the patch number here? Build number 16.0.1000.6. Okay, 16.0.1000.6. So go over here, SQL Server builds. So మనం చెప్పినది వచ్చేసి RTM version. Okay, this is RTM version. So what is the latest version now? This one. We need to build this one. Okay, this one is latest one, recent one. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ప్యాచ్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈ SQL సర్వర్ కి అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ SQL సర్వర్ రన్నింగ్ లో ఉందా? నోడ్ 1 లో. నోడ్ 1 ప్రైమరీ కదా, Yes. ప్రైమరీ ఉంది, రన్నింగ్ లో ఉంది. మనం ఇక్కడ అప్లై చేస్తే మనకు డౌన్ టైం కావాలి, ప్లస్ అన్ని ఇష్యూస్ మనకి ఇబ్బంది అవుతుంది, అవునా? Yes. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ దీన్నే రోలింగ్ అప్గ్రేడ్ అంటాం. రోలింగ్ అప్గ్రేడ్. ఓకే, సో క్లస్టర్ లాంగ్వేజ్ లో, ఆల్వేస్ ఆన్ లాంగ్వేజ్ కాదు, క్లస్టర్ లాంగ్వేజ్ లో ఏమంటారంటే దీన్ని యాక్టివ్ నోడ్ అంటారు. ఎందుకు? ఈ నోడ్ రన్నింగ్ లో ఉంది. వీటన్నిటిని ప్యాసివ్ నోడ్ అంటారు. ఎందుకు? ఇవన్నీ రన్నింగ్ లో లేవు. మెయిన్ నోడ్ వచ్చేసి ప్రైమరీ రెప్లికా నోడ్ 1. మీకు నేను చెప్పేది అర్థమవుతా ఉందా? Yes. Yes, sir. సో ప్యాచింగ్ లో ఫస్ట్ రూల్ ఏంటంటే ఆల్వేస్ ప్యాచ్ ప్యాసివ్ నోడ్. ప్యాసివ్ నోడ్ వర్కింగ్ లో లేదు కదా. ఓకే, ఎనీ ప్యాసివ్ నోడ్ నేను దీన్ని ప్యాచ్ చేస్తా. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ దీన్ని ప్యాచింగ్ చేస్తా. ప్యాచింగ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఈ వర్షన్ నుంచి ఈ వర్షన్ కి అప్డేట్ అవుతుంది. ఇది అప్డేట్ అయింది, ఇది అప్డేట్ అయింది. నెక్స్ట్ దీన్ని కూడా ప్యాచింగ్ చేస్తా. ఇప్పుడు మిగిలింది ఏంది? యాక్టివ్ నోడ్, అవునా? Yes. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే దీన్ని ఫెయిల్ ఓవర్ చేస్తా ఇక్కడికి. అప్పుడు ఇది యాక్టివ్ నోడ్ అవుతుంది, ఇది ప్యాసివ్ నోడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ దీన్ని ప్యాచ్ చేస్తా. అర్థమైందా నేను చేసింది? Yes, sir. ఓకే, దీన్ని ఏమంటామంటే ప్యాసివ్ నోడ్ ప్యాచింగ్ అంటాం. ఆల్వేస్ ప్యాచ్ ప్యాసివ్ నోడ్. యాక్టివ్ నోడ్ ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా. సో ఫస్ట్ ప్యాసివ్ నోడ్లన్నీ మనం ప్యాచింగ్ చేస్తాం. ప్యాచింగ్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ ప్యాసివ్ నోడ్ కి మనం ఫెయిల్ ఓవర్ చేస్తాం. అంటే యాక్టివ్ నోడ్ SR1 అవుతుంది, అంటే నోడ్ 2 అవుతుంది. ఇది ప్యాసివ్ నోడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ప్యాచ్ చేసి మళ్ళీ ఫెయిల్ బ్యాక్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ హౌ వి డూయింగ్ ప్యాచింగ్ ఆఫ్ ఆల్వేస్ ఆన్. సో ఆల్వేస్ ఆన్ కి ప్యాచింగ్ చేయట్లేదు మనం, SQL సర్వర్ కి ప్యాచింగ్ చేస్తున్నాం.